This video will be discussed regarding accounting introduction. I am doing a video of accounting introduction in two parts. In the first video, I will discuss purpose of doing accounting definition and explanation, difference between bookkeeping and accounting, and difference between accountancy and accounting, and what are the accounting objectives are there, and who are the users of accounting, what are the branches of accounting having, and what is the system of accounting. These are all the concepts I will discuss in this video, and remaining we will discuss in second part. అందరికీ నమస్కారం. నేను ఈ వీడియోని అకౌంటింగ్ అనే ఒక సబ్జెక్ట్ కోసం తీయడం జరిగిందనమాట. ఈ అకౌంటింగ్ అనే సబ్జెక్ట్లో కోసం నేను 2 వీడియోస్ చేస్తున్నాను. ఒకటి ఫస్ట్ వీడియోలో నేనేం చేస్తున్నానంటే పర్పస్ ఆఫ్ డూయింగ్ అకౌంటింగ్, ఎందుకోసం అకౌంటింగ్ అనేది చేస్తున్నాము, అండ్ అకౌంటింగ్ యొక్క డెఫినేషన్, దాని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ బుక్ కీపింగ్ అకౌంటింగ్ మధ్య తేడా, అండ్ అకౌంటింగ్ మధ్య తేడా, అండ్ అకౌంటింగ్ యొక్క ఉద్దేశాలు ఏంటి, ఎవరు దీన్ని అకౌంటింగ్ని యూజ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది, ఎన్ని బ్రాంచెస్లో అకౌంటింగ్ అనేది ఉన్నది, అండ్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, ఇవన్నీ మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా, ఇంట్రడక్షన్ సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ వీడియో అకౌంటింగ్ ఇంట్రడక్షన్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మనం సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్దాం. ఫస్ట్ పర్పస్ ఆఫ్ డూయింగ్ అకౌంటింగ్ చూద్దాం. అసలు అకౌంటింగ్ అనేది ఎందుకోసం, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ అన్నప్పుడు నేను ఈ వీడియోలో ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్లోను తర్వాత తెలుగులోను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. జాగ్రత్తగా వినండి. వన్ ఇండివిజువల్ ఆర్ వన్ ఆర్గనైజేషన్ హ్యాస్ టు గ్రాబ్ an attention of stakeholders interest in different aspects. ఒక వ్యక్తి లేదా ఒక సంస్థ వాటాదారుల దృష్టిని ఆకర్షించవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, we can take one family. In that family we have 4 members. In that family we have 4 members, head of the family, wife and children are there. From that family lots of transactions will be happen, like expenses and earnings. Expenses like purchase of vegetables or routine ingredients, requirements, furnitures and groceries, etc. In the same time they will earn money by doing of a business or different activities like jobs, or for doing of farming, like that they will earn. What are the amount they are earning, and what are the expenses of that particular family is having, they have to know. They have to show to their family. That responsibility will be having by the head of the family, like father. Then only he will gains a responsible, he will be an answerable, he is by doing of accounting. He has to fulfill the responsibility. He has to, when he thought about he is an responsible and he is an answerable for his family,
on the time he will keeps a record for all transactions, like what are the expenses are having by the family and what are the gains are having by the family. When he keeps a book, on the time when he keeps a book and he will record all the transactions, when he made that record, he will have an idea regarding what are the expenses are having and what are the gains are having his by him. And finally he will have an clear cut information regarding he will be in the losses, he will be in the gains. Then he will shows to the family we are in the profit side or we are in the losses side. They will also understand, and according to the situations they will be react. మనం ఇప్పుడు తెలుగులో చూద్దాం. ఒక ఫ్యామిలీని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నప్పుడు ఆ ఫ్యామిలీలో నలుగురు ఉన్నారనుకుందాం. ఫాదరు, మదరు అండ్ ఇద్దరు చిల్డ్రన్స్ ఉన్నారనుకుందాం. ఎక్కడైనా సరే ఫ్యామిలీ ఉన్నప్పుడు ఆ ఫ్యామిలీలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సమాధానం చెప్పవలసిన అవసరం ఆ హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీకి ఉంటుంది, లేదా రిమైనింగ్ మెంబర్స్ కూడా ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ అన్నీ చూసుకునేది హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ కాబట్టి మనం హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ ఈజ్ ద రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ అని అంటున్నాం. హీ ఈజ్ ద రెస్పాన్సిబుల్, హీ ఈజ్ అన్ అకౌంటబుల్ పర్సన్, హీ ఈజ్ అన్ ఆన్సరబుల్ పర్సన్ టు ద ఫ్యామిలీ. ఎందుకంటే ఇతనే సంపాదిస్తుంటాడు, రిమైనింగ్ వాళ్ళు ఎవరైనా సంపాదిస్తున్నా సరే ఇతని దగ్గర ఇస్తుంటారు. ఏమైనా ఎక్స్పెన్సెస్ చేస్తున్నా సరే ఇతని దగ్గర నుంచే వెళ్తుంటాయి. కాబట్టి వెళ్తున్నప్పుడు ఇతను ఆన్సరబుల్ టు దట్ ఫ్యామిలీ. కాబట్టి ఇతను ఆన్సర్ చేయగలిగే పొజిషన్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అని అంటే అతను చేసే ప్రతి ఒక్క యాక్టివిటీ, లైక్ ప్రతి ఒక్క ఎక్స్పెన్సింగ్ యాక్టివిటీ కానీ అండ్ గెయినింగ్ యాక్టివిటీ ఏదైతే ఉందో, అంటే వచ్చే ఆదాయం ఏదైతే ఉందో, చేసే ఖర్చు ఏదైతే ఉందో ప్రతిదీ కూడా రికార్డ్ చేస్తే, ప్రతిదీ కూడా నోట్ చేస్తే, ఒక బుక్లో పెట్టుకొని ఆ బుక్లో ఇది సో అండ్ సో దానికి ఇంత ఖర్చు అయింది, సో అండ్ సో దానికి ఇంత ఇవ్వడం జరిగింది అడ్వాన్స్గా, సో అండ్ సోది మనకి రావడం జరుగుతుంది అనేది మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఆ తెలిసినప్పుడు మాత్రమే అతను వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పగలుగుతాడు అనమాట. కాబట్టి అతను దానికోసం ఏం చేస్తాడంటే ప్రతి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్, అది ఖర్చు కావచ్చు లేదంటే రాబడి కావచ్చు, ఏదైనా కానీ అతను బుక్ కీపింగ్ అనేది ఒక బుక్ పెట్టుకొని రాసుకోవడం జరుగుతుంది. ఆ జరిగేదని బుక్ కీపింగ్ అనేసి అంటాం అనమాట. అప్పుడే అతను ఎప్పుడు వాళ్ళు అడిగినా సరే సమాధానం అనేది ఇవ్వగలుగుతాడు. ఏ విధంగా అంటే అంతా సమ్మరైజ్ చేసిన తర్వాత అతను ఆదాయాల్లో ఉన్నాడా లేదా నష్టాల్లో ఉన్నాడా. ఒకవేళ ఆదాయాల్లో ఉన్నాడు అని అంటే దానికి తగ్గట్టు ఆ ఫ్యామిలీ ఫర్దర్గా ప్రొసీడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. లేదా నష్టాల్లో అంటే ఖర్చులు ఎక్కడ తగ్గించుకోవాలో వాటి గురించి డెసిషన్ తీసుకోవడానికి వీలనేది అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. ఇతను రెస్పాన్సిబుల్ అండ్ అకౌంటబుల్ అండ్ ఆన్సరబుల్ కాబట్టి ఇతను ప్రతిదీ కూడా రికార్డ్ చేయాల్సిన అవసరం ఇక్కడ ఉంటుంది. అందుకోసం అకౌంటింగ్ అనేది అవసరం. అకౌంటింగ్ అనేది అవసరం ఎందుకోసం అని అంటే ఇతను రెస్పాన్సిబుల్ ఎవరికి, స్టేక్ హోల్డర్స్కి. హీ ఈజ్ ద రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్. హూ ఆర్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్ అన్నప్పుడు ఆ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎవరంటే ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు అన్నమాట. అది ప్రత్యక్షంగాను పరోక్షంగాను, డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ హూ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ టు డూ ద పర్టికులర్ బిజినెస్, దోస్ ఆర్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఆఫ్ పర్టికులర్ కంపెనీ. అంటే ఎవరైతే ప్రత్యక్షంగానో పరోక్షంగానో దానికి ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించిన వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళందరినీ కూడా స్టేక్ హోల్డర్స్ అన్నట్టు. వీళ్ళందరికీ కూడా జవాబుదారీతనంతో ఇతను కలిగి ఉండాలన్నమాట. ఈజ్ అన్ అకౌంటబుల్ ఫర్ ఆల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేక్ హోల్డర్. ఇక్కడ మనం తీసుకున్నామంటే ఎగ్జాంపుల్గా స్టేక్ హోల్డర్స్లో ఇన్వెస్టర్స్ అంటున్నాం, కస్టమర్స్ అంటున్నాం, సప్లయర్స్ అంటున్నాం, ఎంప్లాయీస్ అని అంటున్నాం, గవర్నమెంట్స్ అని అంటున్నాం. ఈ విధంగా మనం చెప్పుకుంటూ పోవచ్చు అనమాట. దీంట్లో ఒక్కొక్కరికి ఏ విధమైన రెస్పాన్సిబిలిటీని కలిగి ఉంటాడు అన్నప్పుడు, బై ద వే ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఈజ్ టు షో ద ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద
financial year for showing the financial position of a company. The company is in the profits or losses. What are the dividend they have to be declared. This is the responsibility will be having by the company towards the stakeholder like ఇన్వెస్టర్. ఇన్వెస్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసినామంటే మనము కంపెనీ అనేది రెస్పాన్సిబుల్ అయి ఉండాలా. ఏ విధంగానంటే అంటే అకౌంటింగ్ పీరియడ్ ఎండ్ అయిన సిచ్యువేషన్లో కంపెనీ అనేది ఆదాయాలు ఉందా లేదా అనేది చూపించాలి. అది చూపించాల్సింది స్టేక్ హోల్డర్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఇన్వెస్టర్కే కాదు, ఇన్వెస్టర్కి మనం ఆదాయాలు చేకూర్చాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంటుంది. కాబట్టి అది చూపించినామంటే మనకి ఆదాయం వచ్చిందంటే హీఈస్ ఆల్సో గెయిన్ సమ్ అమౌంట్, అతనికి కూడా కొంచెం ఆదాయం అనేది రావడం జరుగుతుంది, ఎంత వాటా ఉంటే అంత. ద సేమ్ టైం గవర్నమెంట్కి కూడా దే హ్యావ్ టు షో ద ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్. కాబట్టి ఈ విధంగా ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీని ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడం కోసం ఈ అకౌంటింగ్ అనేది అవసరం కంపెనీకి కానీ లేదా ఇండివిజువల్. మనం కంపెనీ అవసరం, కంపెనీ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటుంటాం. కాబట్టి నీడ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఫర్ ఎ పర్సన్ హూ ఈజ్ రన్నింగ్ ఎ బిజినెస్, హీ మస్ట్ నో what he owns, what he owes, what his financial position, that is whether he will be in position to meet all his commitments in the near future or in the process of becoming a bankrupt, whether he earned a profit or suffered on a losses, అకౌంటింగ్ ఆఫ్ రన్నింగ్ ఏ బిజినెస్. ఒక పర్సను, ఒక వ్యక్తి ఎవరైతే ఒక బిజినెస్ని రన్ చేస్తున్నాడో అతను తప్పక తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు కొన్ని ఉన్నాయన్నమాట. అతను కలిగి ఉన్నది ఏంటి అనే విషయం తెలుసుకోవాలి ఉండాలా, అతను చెల్లించవలసింది ఏంటి అనేది తెలుసుకోవాలి, అతని యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి ఏంటి అంటే అతను ఉన్నటువంటి కమిట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ పూర్తి చేయగలుగుతున్నాడా భవిష్యత్తులో, లేదా అతను దివాలా తీసే పొజిషన్లో ఉన్నాడా అనేది అతను తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంకా అతను వ్యాపారం చేస్తున్నందువలన అతను లాభం సంపాదించాడా లేదా నష్టపోయాడా, ఇవన్నీ అతను తెలుసుకోవాలి. అప్పుడు మాత్రమే అతను ప్రాపర్గా బిజినెస్ అనేది చేయగలుగుతాడు. అతను ప్రాపర్ డెసిషన్స్ అనేవి బిజినెస్లో తీసుకోవడానికి వీలవుతుంది టువర్డ్స్ ద అకౌంటింగ్. ఇప్పుడు మనము అకౌంటింగ్ యొక్క డెఫినేషన్ గురించి తెలుసుకుందాం. నౌ వి విల్ నో రిగార్డింగ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. అకౌంటింగ్ డెఫినేషన్ వచ్చేటప్పటికి, అకార్డింగ్ టు ద కమిటీ ఆఫ్ టెర్మినాలజీ ఆఫ్ అమెరికన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సర్టిఫైడ్ పబ్లిక్ అకౌంట్, వీళ్ళ పరంగా అకౌంటింగ్ యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటి అని అంటే, అకౌంటింగ్ ఈజ్ ద ఆర్ట్ ఆఫ్ రికార్డింగ్, క్లాసిఫైయింగ్ అండ్ సమ్మరైజింగ్ ఇన్ ఏ సిగ్నిఫికెంట్ మేనర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ఏ పార్ట్ at least of a financial character and interpreting the results thereof. వీళ్ళు ఇచ్చినటువంటి డెఫినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం తీసుకున్నామంటే, అకౌంటింగ్ అనేది ఒక కళ. రికార్డ్ చేయడము, దాన్ని విభజించడము, గణనీయమైన రీతిలో వర్గీకరించడం, ఆ సారాంశాన్ని ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అనుకుంటే డబ్బు లావాదేవీలు ఏదైనా సరే సంఘటనల పరంగా, కనీసం ఆ సంఘటన అనేది ఎలా ఉండాలంటే ఆర్థిక లక్షణం కలిగినటువంటి సంఘటనలు ఉంటే దాని యొక్క ఫలితాలను వివరించేదే ఏమంటాము అకౌంటింగ్ అంటారనేసి వీళ్ళు చెప్పడం జరిగిందనమాట. ఈ అకౌంటింగ్లో ఉన్నటువంటి టెర్మినాలజీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెనేషన్లో, డెఫినేషన్ యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్లో చూద్దాం.
ఇక్కడ మనకి రికార్డింగ్, సమ్మరైజింగ్, రిపోర్టింగ్ అండ్ అనలైజింగ్ అనే ఒక 4 వర్డ్స్ మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవడం జరిగిందనమాట. దాంట్లో ఫస్ట్ మనం ప్రైమరీ ఫంక్షన్ వన్ విల్ డూ. ప్రైమరీగా మనం మొదటిగా ఒకటి చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. ఆ ఫంక్షన్ని రికార్డింగ్ అని అన్నాం, దాన్ని ఏమంటాం బుక్ కీపింగ్ అని కూడా అనడం జరిగిందనమాట. ఈ ప్రైమరీ ఫంక్షన్, ద ప్రైమరీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఈజ్ టు మేక్ ఏ రికార్డ్స్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ that the firm enters into for the purpose of recording. The accountant maintains a set of books. Their procedures are very systematic. Nowadays the computer has been displayed to automatically account for transactions as they happen. అకౌంటింగ్ యొక్క ప్రాథమిక పని ఏంటంటే సంస్థ ప్రవేశించిన అన్ని లావాదేవీలు, సంస్థలో ఉన్నటువంటి అన్ని లావాదేవీలను రికార్డులు తయారు చేయడం. రికార్డింగ్ ప్రయోజనం ఎందుకోసం అని అంటే, అకౌంటింగ్ పుస్తకాల సమితి, అకౌంటెంట్ అనేవాడు అకౌంట్స్ అన్నిటిని కూడా కొన్ని బుక్ కీపింగ్ అనేది చేస్తున్నప్పుడు ఆ పుస్తకాలన్నింటినీ వారి విధానాలు ఎలా ఉంటాయంటే చాలా క్రమబద్ధమైనట్టుగా ఉంటాయన్నమాట. ఇప్పుడున్నటువంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఈ లావాదేవీలన్నింటినీ కూడా కంప్యూటర్ ద్వారానే చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. కంప్యూటర్ ద్వారానే దాన్ని ఏం చేస్తున్నాం, ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నింటినీ కూడా ఆటోమేటిక్గా మనం బుక్ కీప్ చేసామంటే, బుక్ కీపింగ్ ఏంటంటే ట్రాన్సాక్షన్ ఒకటి ఎంటర్ చేసామంటే అవి డిఫరెంట్ ప్లేసెస్కి, ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్కి కానీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నింటినీ కూడా అవి హిట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ క్లాసిఫయింగ్ అనే ఒక దీనికి మనం వచ్చినప్పుడు, ఇట్ ఈస్ కన్సర్న్ విత్ ఏ సిస్టమాటిక్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ద రికార్డెడ్ డేటా సో యాజ్ టు అక్యుములేట్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆఫ్ సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ ఎట్ వన్ ప్లేస్. దిస్ ఫంక్షన్ ఈజ్ పర్ఫార్మ్డ్ బై మెయింటైనింగ్ ద లెడ్జర్ in which different accounts are opened, to which related to transactions are posted. మనకి ఒకే రకమైన లావాదేవీలు ఒకే చోట కూడబెట్టుకోవడానికి రికార్డ్ చేయడం జరుగుతుందన్నమాట. ఆ డేటా మొత్తాన్ని కూడా ఏం చేస్తామంటే క్రమబద్ధమైనటువంటి విశ్లేషణను చేయడం జరుగుతుందన్నమాట. ఆ క్రమబద్ధమైన విశ్లేషణలో వచ్చేటప్పటికి ఆ లావాదేవీలన్నింటినీ కూడా వివిధ ఖాతాలు తెరిచి లెడ్జర్ని నిర్వహించడం జరుగుతుందన్నమాట. వివిధ ఖాతాలన్నిటి తెరిచిన కూడా ఏమిటంటే లెడ్జర్ అంట. ఆ లెడ్జర్ అనేసి మనం ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుందన్నమాట ఈ ఫంక్షన్లోకి వచ్చేటప్పటికి. నెక్స్ట్ సమ్మరైజింగ్. ఇట్ ఈస్ కన్సర్న్ విత్ ద ప్రిపరేషన్ అండ్ ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద క్లాసిఫైడ్ డేటా ఇన్ ఏ significant or meaningful manner to the user. This function involves the preparation of 5 financial statements such as income statement, balance sheet, statement of changes in financial position, statement of cash flows, statement of value added. ఇది వినియోగదారులకు పడే రీతిలో ఏదైతే డేటా మనము క్లాసిఫై చేయడం జరిగిందో అవన్నిటిని కూడా వర్గీకృతం చేయబడిన డేటా అంతటిని కూడా ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ మనం ప్రదర్శించడం జరుగుతుంది అనమాట. ఈ ఫంక్షన్ ఏమంటుంటే ఆదాయ ప్రకటన అంటే 5 నివేదికలు అంటున్నాం కదా, ఆ 5 నివేదికలు 5 స్టేట్మెంట్స్ని మనం ఏమంటామంటే ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఎలా ఉంది, ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ ఒకటి, బ్యాలెన్స్ షీట్ ఒకటి, నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్, ఆర్థిక స్థితి ఎలా ఉంది అనేది, క్యాష్ స్టేట్మెంట్ ఎలా ఉంది అనేసి, ఈ విధంగా మనం ప్రతిదీ కూడా మనం ఈ సమ్మరైజింగ్ అనే ఫంక్షన్లో చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. ఏదైతే మనం రికార్డ్ చేయడం జరిగిందో దాన్ని కూడా క్లాసిఫై చేసిన తర్వాత సమ్మరైజ్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. సమ్మరైజ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఏమంటే సమ్మరైజింగ్ అండ్ రిపోర్టింగ్ అని కూడా అంటాం అనమాట. రిపోర్ట్ చేసినప్పుడే ఇవన్నీ మనకి రావడం జరుగుతుంది. అండ్ దెన్ అనలైజింగ్ ఆర్ ఇంటర్ప్రెటింగ్ అని అంటాం అనమాట. సమ్మరైజింగ్, రిపోర్టింగ్, అనలైజింగ్ అండ్ ఇంటర్ప్రెటింగ్ అనేసి అంటాం. ఇంటర్ప్రెటింగ్కి వచ్చేటప్పటికి
Nowadays, the offeree side, three functions are performed by the electronic data processing devices, and the accountant has to concentrate mainly on the interpretation aspect of accounting. The accountant should interpret the statements in the manner useful to action. The accountant should explain not only what has happened but also why it happened and what is like to happen under specified conditions. మనం ఈ రోజుల్లో పైన పేర్కొన్నటువంటి అంటే ఏ విధంగా మనం ఇంతకుముందు అనుకున్నటువంటి రికార్డింగ్, సమ్మరైజింగ్, క్లాసిఫైయింగ్, రిపోర్టింగ్ ఏవైతే ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ చేసుకున్న తర్వాత అనలైజింగ్ ఆర్ ఇంటర్ప్రిటింగ్ అనేది మనం అలా చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. ఆ ఇంటర్ప్రిటేషన్ డేటాకు వచ్చేటప్పటికి దీన్ని ఎలక్ట్రానిక్ ప్రాసెస్ అంటే కంప్యూటర్ ద్వారా నిర్వహించడం జరుగుతుంది అనమాట. అది అకౌంట్ చేసేటప్పుడు ఎవరైతే దాని మీద ఉంటారో వాళ్ళు మెయిన్గా దాని మీద దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అకౌంట్ స్టేట్మెంట్లు అనేటివి అంటే ఉపయోగపడే రీతిలో దీన్ని అర్థం చేసుకునే విధంగా దాన్ని మనం ప్రిపేర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందన్నమాట. అలా ప్రిపేర్ చేసుకునే దానికి కావాలంటే ప్రాపర్గా దాన్ని మనం ఆడ ఎంటర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అకౌంటెంట్ అనేవాడు ఏం జరిగిందో చెప్పడమే కాదు, ఏం జరిగిన దానికి కావాల్సిన రెమెడీ కూడా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకు జరిగిందని తెలుసుకోవాలా, జరిగిన తర్వాత దానికి కావాల్సినటువంటి రెమెడీ కూడా దాని గురించి కూడా వివరించాల్సిన అవసరం అకౌంటెంట్కి ఉంటుందన్నమాట. అది మనకి ఈ డెఫినేషన్లో వీళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది అనమాట. నెక్స్ట్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బుక్ కీపింగ్ అండ్ అకౌంటింగ్. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బుక్ కీపింగ్ అండ్ అకౌంటింగ్. బుక్ కీపింగ్ అంటే ఏమన్నాం మనము? బుక్ కీపింగ్ ఈజ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ అండ్ ఈజ్ కన్సర్న్ విత్ ద రికార్డింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ విచ్ ఈజ్ ఆఫన్ రొటీన్ అండ్ క్లెరికల్ ఇన్ నేచర్ అన్న. బుక్ కీపింగ్ అనేది అకౌంటింగ్లో ఒక భాగం మరియు లావాదేవీలని రికార్డింగ్తో సంబంధం కలిగి ఉంటుందన్నమాట. ఇది తరచుగా రొటీన్ మరియు క్లెరికల్ స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుందన్నమాట. అండ్ whereas accounting performs other functions as well, measurement and communication. Besides recording, an accountant is required to have a much higher level of knowledge, conceptual understanding and analytical skills than is required for the bookkeeper. ఇక్కడ అకౌంటింగ్ అనేది ఇంకా వేరే ఫంక్షన్స్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట. ఏ విధమైనటువంటి మెషర్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ కమ్యూనికేట్ చేయడం జరుగుతుంది, అంతేకాకుండా దాన్ని రికార్డ్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది అనమాట. అకౌంటెంట్ అనేవాడు ఎక్కువ మంచి నాలెడ్జ్ అనేది కలిగి ఉండాలి, ఎక్కువ నాలెడ్జ్ అనేది కలిగి ఉండాలి. ఏ పరంగా అంటే కాన్సెప్చువల్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకునే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ, అనలిటికల్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకునే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ ఉండాలి. ఎవరికన్నా అంటే బుక్ కీపర్ కన్నా కూడా ఎక్కువ నాలెడ్జ్ అనేది కలిగి ఉండాలన్నమాట. అయితే అకౌంటింగ్ రికార్డ్తో పాటు ఇతర విధానాలను నిర్వహిస్తుంది అకౌంటింగ్. అనగా కొలతలు మరియు కమ్యూనికేషన్. అకౌంటింగ్ బుక్ కీపింగ్ అవసరం కంటే చాలా ఎక్కువ స్థాయిలో జ్ఞానం అనేది కలిగి ఉండాలి. An accountant designs the accounting system, supervises and checks the work of the bookkeeper, prepares the reports based on the recorded data and interprets the reports. Nowadays, he is required to take a print in the matters of management, control and planning of economic resources. అకౌంటింగ్కి వచ్చేటప్పటికి అకౌంటింగ్ అనేది ఒక వ్యవస్థను రూపకల్పన చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట. అకౌంటింగ్ అనేది ఏ విధంగా అంటే బుక్ కీపింగ్ యొక్క పనిని పర్యవేక్షించడమే కాకుండా తనిఖీ చేయడం కూడా జరుగుతుంది. ఆ రికార్డ్ చేసిన డేటా ఆధారంగా
నివేదికల్ని సిద్ధం చేయడం కూడా జరుగుతుందన్నమాట. ఆ నివేదికలు సిద్ధం చేయడమే కాదు, నివేదికలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని వివరించడం కూడా జరుగుతుందన్నమాట. ఈ రోజుల్లో అతను ఎలా ఉండాలంటే ఆర్థిక వనరుల నిర్వహణ మరియు నియంత్రణ మరియు ప్రణాళిక విషయంలో పాల్గొనాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా కూడా ఉండడం జరుగుతుంది రిలేటెడ్ టు ద అకౌంటింగ్. నెక్స్ట్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అకౌంటింగ్ అండ్ అకౌంటెన్సీ. మనం అకౌంటెంట్ గురించి చూడడం జరిగిందనమాట. అకౌంటింగ్ అంటే ఏంటంటే బుక్ కీపింగ్ చేసిన దాన్ని సమ్మరైజ్ రిపోర్ట్ అనేది ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది, క్లాసిఫై చేయడం జరుగుతుంది, ఇవన్నీ చేస్తారని అంటున్నాం. ఈ అకౌంటెంట్ ఎవరైతే ఉన్నాడో ఆయన అకౌంటింగ్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. ఈ అకౌంటింగ్ ఏదైతే జరిగిందో దాన్ని చేసేదాన్ని ఏమంటామంటే, ఆచరణలో పెట్టేదాన్ని ఏమంటామంటే అకౌంటెన్సీ అనేసి అంటాం అనమాట. ఆల్దో ఇన్ practice accountancy and accounting are used in interchangeably, and there is a thin line of the demonstration between them. The word accountancy is used for the profession of accounts, who do the work of accounting and are knowledgeable persons. Accountancy అనేది అకౌంటింగ్ చేసే వాళ్ళ ప్రక్రియను ఏమంటామంటే అకౌంటెన్సీ అనేసి అంటాం అనమాట. అది అకౌంటింగ్కి అకౌంటెన్సీకి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్. నెక్స్ట్, ఆబ్జెక్టివ్స్ పరంగా తీసుకున్నామంటే, ఉద్దేశాలు మనం చూసుకున్నామంటే, ఈ ఉద్దేశాల్లో ఫస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే టు కీప్ ఏ సిస్టమాటిక్ రికార్డ్ అన్న మనం ముందుగానే చెప్పుకున్నాం ఫంక్షన్లో ఉన్నది. ఆర్థిక లావాదేవీలని క్రమబద్ధమైనటువంటి రికార్డుగా ప్రిపేర్ చేయడమే అకౌంటింగ్ యొక్క ఉద్దేశం అనేసి. అదేవిధంగా ఇంకొక ఉద్దేశం ఏంటంటే టు ప్రొటెక్ట్ బిజినెస్ ప్రాపర్టీస్. అకౌంటింగ్ యొక్క వ్యాపార లక్షణం ఏంటంటే న్యాయపరమైన మరియు అవసరమైనటువంటి ఉపయోగం నుంచి రక్షణని అందించడం. మేనేజర్కి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇస్తే అతను దాన్ని సరైన పద్ధతిలో దాన్ని చూడడం జరుగుతుందన్నమాట. ఏ విధమైనటువంటి ద అమౌంట్ ఆఫ్ ద ప్రొపరేటర్స్ ఫండ్స్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ద బిజినెస్, వ్యాపారంలో పెట్టుబడి పెట్టిన యజమాని నిధులు మొత్తం ఎంత అనేది. హౌ మచ్ ద బిజినెస్ హ్యావ్ టు పే టు ద అదర్స్, వ్యాపారం ఇతరులకు ఎంత చెల్లించాలి. హౌ మచ్ ద బిజినెస్ హ్యాస్ టు రికవర్ ఫ్రమ్ ద అదర్స్, వ్యాపారం ఇతరుల నుంచి ఎంత తిరిగి పొందాలి అనే మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అతను ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇంకా అంతేకాకుండా కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఎంత, క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ ఎంత, క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్ ఎంత, స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ ఎంత, వర్క్ ఇన్ ప్రాసెస్ ఎంత, ఫినిష్డ్ గూడ్స్ ఎంత, సెమీ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ ఎంత అనేదంతా కూడా వీళ్ళు రికార్డ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందన్నమాట. ఈ రికార్డ్ చేసిందంతా కూడా తెలియపరిస్తే, అంటే స్థిరాస్తులు ఎంత, చేతిలో నగదు ఎంత ఉంది, బ్యాంకులో నగదు ఎంత ఉంది, ముడి సరుకుల స్టాక్ ఎంత ఉంది, పనిలో ఉన్నదంటే అంటే వర్క్లు జరుగుతూ ఉండే దాంట్లో ఎంత ఉంది, అండ్ మొత్తం అంటే బిజినెస్ ఎండ్లో లాస్ట్ మనం మార్కెట్కి పంపించాల్సినటువంటి వస్తువులు ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా మనకి తెలుసుకుంటామంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళకి ఇచ్చామంటే ఒక భరోసాని కల్పించడం జరుగుతుంది వాళ్ళు డెసిషన్ అనేది తీసుకోవడానికి. అందుకోసం అకౌంటింగ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ఆ ఉద్దేశంతో అకౌంటింగ్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. టు అసర్టైన్ ద ఆపరేషనల్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ లాసెస్. ఇంకా ఏం చేస్తుంది ఇది, అకౌంటింగ్ అనేది హెల్ప్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. ఏ విధమైన అంటే అకౌంటింగ్ హెల్ప్స్ ఇన్ అసర్టైనింగ్ ద నెట్ ప్రాఫిట్ ఎర్న్డ్ ఆర్ లాసెస్ సఫర్డ్ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ క్యారింగ్ టు ద బిజినెస్. ఒక బిజినెస్ చేస్తున్నందువల్ల ఆ వ్యాపారంలో వచ్చేటువంటి ఆదాయంలో ఉన్నామా లేదా నష్టంలో ఉన్నామా అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వాళ్ళకి మేనేజ్మెంట్కి మనం ప్రొవైడ్ చేయగలిగామంటే త్రూ అకౌంటింగ్ వాళ్ళకి చాలా వరకు ఉపయోగపడుతుంది. వాళ్ళు ఎటువంటి డెసిషన్స్ తీసుకోవాలా, ఎక్కడ కాస్ట్ కటింగ్ చేయాలా, లేదనుకుంటే ఇంకా ఎక్స్పాన్షన్లోకి వెళ్ళొచ్చా లేదా అనేది దానిలో వాళ్ళు చూసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట. టు అసర్టైన్ ద ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ లాభాల్లో ఉందా నష్టాల్లో ఉందా అనేది మనం ఇంతకుముందు అన్నాము, అది కూడా మనం దీంట్లో ఉండేది. టు ఫెసిలిటేట్ ద రేషనల్ డెసిషన్ మేకింగ్. అకౌంటింగ్ అనే దానివల్ల డెసిషన్స్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట. అది
ఏ పొజిషన్లో ఉంది, ప్రాఫిట్స్లో ఉందా లాసెస్లో ఉందా, ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఏంటి, బిజినెస్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ అని తెలిసినప్పుడు వాళ్ళు రేషనల్ డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది తీసుకోవడానికి వీలనేది అవుతుంది మేనేజ్మెంట్. అండ్ ఇట్ విల్ హెల్ప్స్ యాజ్ అన్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్. వ్యాపారం గురించి సమాచారాన్ని అందించడం జరుగుతుంది. ఎవరికి అందిస్తుంది అంటున్నాము, స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్. ఇట్ విల్ వర్క్స్ యాజ్ అన్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్. అంటే ఇది ఒక వ్యాపార సంస్థ గురించి సమాచారాన్ని అందించడం జరుగుతుంది అనమాట అకౌంటింగ్ అనేది. నెక్స్ట్ దీని తర్వాత మనం చూడబోయేది యూజెస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. యూజెస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్కి వచ్చేటప్పటికి ఈ అకౌంటింగ్లో ఇంటర్నల్ యూజర్స్ ఉంటారు, ఎక్స్టర్నల్ యూజర్స్ ఉంటారు. ఇంటర్నల్ యూజర్స్కి వచ్చేటప్పటికి అంటే ఈ దగ్గరగా అంటే బిజినెస్కు దగ్గరగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళని అంటూ కూడా మనం అంటే ఇంటర్నల్ యూజర్స్ అన్నట్టు, అంతర్గత అని అంటాం అనమాట. వాళ్ళు ఓనర్స్, మేనేజర్స్ అండ్ ఎంప్లాయీస్ వీళ్ళందరూ కూడా ఆర్గనైజేషన్లోనే ఉంటారు కాబట్టి వీళ్ళు ఇంటర్నల్ యూజర్స్ అంతర్గత యూజర్స్ అని కూడా అంటాం అనమాట. ఎక్స్టర్నల్ యూజర్స్ అంటే బాహ్య అని అంటే బయట నుంచి ఆర్గనైజేషన్కి కావాల్సిన సపోర్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వీళ్ళందరూ కూడా ఎవరంటే వాళ్ళు ఇన్వెస్టర్స్, లెండర్స్, సప్లయర్స్, కస్టమర్స్, ట్యాక్స్ అథారిటీస్, గవర్నమెంట్, ఆడిటర్స్, పబ్లిక్. మనం ముందుగా చెప్పుకుంటున్నాం ముందు నుంచి స్టేక్ హోల్డర్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్. అది ఇంటర్నల్ యూజర్స్ కావచ్చు, ఎక్స్టర్నల్ యూజర్స్ కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు, వీళ్ళందరూ కూడా అకౌంటింగ్ పరంగా ఉన్నటువంటి యూజర్స్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇంకా బ్రాంచ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ కిందకు వస్తాం. బ్రాంచెస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్లోకి వచ్చేటప్పటికి అకౌంటింగ్ అనేది 3 భాగాలుగా ఉంటుంది అనమాట. అకౌంటింగ్ బ్రాంచెస్ ఆర్ ఇన్ 3. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్, కాస్ట్ అకౌంటింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్. అకౌంటింగ్ 3 విధానాలు: ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్, కాస్ట్ అకౌంటింగ్, మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్. ఈ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ అంటే ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్కి వచ్చేటప్పటికి జర్నల్స్, సబ్సిడరీ బుక్స్, లెడ్జర్స్, ట్రయల్ బ్యాలెన్సెస్ అనేటివి మనం ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుందన్నమాట. దీంట్లో ఏమేమి రిపోర్ట్స్ ఉంటాయంటే బ్యాలెన్స్ షీట్స్ ఉంటాయి, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి, డిస్ప్లే చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓకేనా. అండ్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ కిందకి వచ్చేటప్పటికి కాస్ట్ షీట్ ఉంటుంది, మార్జినల్ షీట్ ఉంటుంది, మెటీరియల్ కాస్ట్ గురించి ఉంటుంది, అండ్ లేబర్ కాస్ట్ గురించి ఉంటుంది, అండ్ అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి. ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ఎక్స్పెన్సెస్ కాస్ట్ సంబంధించినటువంటి గురించి ఇది ఉంటుంది. ఇంట్లో మనం ప్రిపేర్ చేసే రిపోర్ట్స్ ఏంటంటే స్టాండర్డ్ కాస్ట్ రిపోర్టు, వేరియన్స్ రిపోర్టు, బ్రేక్ ఈవెన్ అనాలిసిస్, మార్జినల్ కాస్ట్ రిపోర్టు, ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ రిపోర్ట్స్. ఇవన్నీ కూడా మనం కాస్ట్ అకౌంటింగ్లో ప్రిపేర్ చేసేటువంటివి. నెక్స్ట్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ కిందకి వచ్చేటప్పటికి ట్రెండ్ అనాలిసిస్, రేషియో అనాలిసిస్, ఫండ్స్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ అనాలిసిస్, క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ అనాలిసిస్ ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఏంటి రిపోర్ట్స్ అంటే బడ్జెటరీ రిపోర్ట్స్, ఎంఐఎస్ రిపోర్ట్స్, ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ అనేటివి మనం ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. దీస్ ఆర్ ద బ్రాంచెస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. అండ్ ఫైనల్ కిందకి వచ్చేటప్పటికి సిస్టమ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. ఈ సిస్టమ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్లో మనకి 2 సిస్టమ్ ఉంటుంది. 2 సిస్టమ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఏంటి ఆ 2 సిస్టమ్ వచ్చేటప్పటికి ఒకటి వచ్చేసి అకౌంటింగ్ సిస్టమ్, అదే అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ క్యాష్ సిస్టమ్, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మర్కంటైల్ సిస్టమ్ అంటాం, లేదంటే అక్రూవల్ సిస్టమ్ అని కూడా అంటాం అనమాట. దీంట్లో క్యాష్ సిస్టమ్ కిందకు వచ్చేటప్పటికి క్యాష్ సిస్టమ్ అనేది ఏవైతే యాక్చువల్ క్యాష్ అండ్ రిసీట్స్ ఉంటాయో, అంటే క్యాష్ పేమెంట్స్ అండ్ రిసీట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని రికార్డ్ చేయడం జరుగుతుంది. క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ నాట్ రికార్డెడ్ ఇన్ దిస్ క్యాష్ సిస్టమ్. In this only we will record actual cash receipts. In this system we will record actual cash receipts or cash payments are recorded. There is no credit transactions are to be recorded. That will be అంటే నగదు సంబంధించిందనమాట. దీంట్లో వచ్చేటప్పటికి ఏ అయితే వాస్తవ రసీదులు ఉంటాయో, వాస్తవ నగదు చెల్లింపులు ఉంటాయో వాటిని మాత్రం నమోదు చేయడం జరుగుతుంది. దీంట్లో క్రెడిట్ సంబంధించిన లావాదేవీలు ఏవి కూడా వాస్తవానికి జరిగేటువంటి ఏవి కూడా మనం ఇక్కడ
చేయడం జరగదు అనమాట. రికార్డ్ చేయడం జరగదు. అక్రూవల్ బేసిస్కి వచ్చేటప్పటికి, అకౌంటింగ్కి వచ్చేటప్పటికి ఆల్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ రిలేటెడ్ టు ద బిజినెస్ వి విల్ బీ రికార్డింగ్. లైక్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్సే కాదు, క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా మనం ఇక్కడ రికార్డ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. మర్కంటైల్ ఆర్ అక్రూవల్ సిస్టంలోకి వచ్చేటప్పటికి. క్యాష్ సిస్టంలోకి వచ్చేటప్పటికి ఓన్లీ నగదు పరమైనటువంటి రసీదులు ఏవైతే ఉంటాయో, చెల్లింపులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మాత్రమే రికార్డ్ చేయడం జరుగుతుంది. మర్కంటైల్ సిస్టమ్ కిందకు వచ్చేటప్పటికి అన్నింటినూ రికార్డ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. క్రెడిట్ పరంగా వచ్చే లావాదేవీలు ఏవైతే ఉంటాయో అండ్ క్యాష్ పరంగా వచ్చే లావాదేవీలు ఏవైతే ఉంటాయో అన్నిటిని కూడా ఇక్కడ రికార్డ్ చేయడం జరుగుతుంది. అది మనకి ఇక్కడ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ గురించి ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్. థ్యాంక్ యూ. రిమైనింగ్ మనం సెకండ్ పార్ట్లో అకౌంటింగ్ ఇంట్రడక్షన్ గురించి మొత్తం తెలుసుకుందాం. విల్ హ్యావ్ అన్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ remaining information of accounting will be in the part 2.